جب تم میرا پاسپورٹ لے سکتے ہو تو شناختی کارڈ لینے میں کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگے یہاں کیمرے لگے ہوئے۔ ابے بھائی، کیمرے لگ میں کوئی آڈیشن کے لیے آیا ہوں یہاں پر، بھائی کون لے کے بھاگ جائے گا یار ٹرمینل؟ میں انگلیاں اندر ڈال کے اپنا پاسورڈ ٹائپ، اس مرتبہ میں نے انہیں بتایا کہ یہاں کیمرے لگے اور آپ کی یہ بات ریکارڈ ہو گئی ہے۔ تمہاری ویب سائٹ کے فرنٹ پیج کے اوپر لکھا ہونا چاہیے کہ تم کینیڈین ڈیبٹ کارڈ کے علاوہ کسی اور طریقے سے پیمنٹ ایکسپٹ نہیں کرتے ہو۔ اور ساتویں کا امیدوار کون آ گیا یار؟ کون ہے بھائی؟ کوئی مجھے بتا۔ آداب عرض ہے، پاکستانی شہریت ترک کرنے کے لیے آپ کو جو فارم درکار ہوتا ہے اس کا نام ہے فارم ایکس۔ فارم ایکس دراصل ایک ڈیکلریشن ہے جس کا ٹائٹل ہے ڈیکلریشن آف ریننسیشن آف سٹیزن شپ، یعنی ترک شہریت کا اعلامیہ۔ پاکستان سٹیزن شپ رولز کے رول نمبر 19A کے مطابق آپ کو اپنی پاکستانی شہریت ترک کرنے کے لیے اپنی متعلقہ پاکستانی قونصلیٹ میں 4 عدد دستخط شدہ فارم ایکس جمع کرانے ہوتے ہیں۔ ستمبر 2023 کے آغاز میں نے اپنے ترک شہریت کا حتمی فیصلہ کرتے ہوئے پاکستانی قونصلیٹ ان کینیڈا کی ویب سائٹ سے فارم ایکس ڈاؤن لوڈ کر لیا۔ اچھا، قونصلیٹ کی ویب سائٹ پہ جب آپ ریننسیشن آف سٹیزن شپ کا پیج کلک کرتے ہیں تو ایک PDF ڈاکیومنٹ ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے۔ یہ ایک 3 پیجز کا ڈاکیومنٹ ہے جس میں ایک صفحہ فارم ایکس ہے، دوسرا ایک چیک لسٹ ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو اس فارم کے ساتھ کیا کیا ڈاکیومنٹس جمع کرانے ہیں اور دیگر ہدایات ہوتی ہیں۔ اچھا، تیسرا کاغذ ان کا اپنا کوئی انٹرنل کاغذ تھا جو یوز لیس ہے، یعنی وہ پتہ نہیں کیوں انہوں نے لگا دیا تھا، بہرحال اب انہوں نے اس کو نکال دیا ہے۔ فارم ایکس ایک بڑا سمپل ڈاکیومنٹ ہے، اس میں آپ اپنی بیسک انفارمیشن فل کرتے ہیں اور ایک ڈیکلریشن ترک شہریت کی سائن کرتے ہیں۔ لیکن چیک لسٹ میں 3 چیزیں ایسی تھیں کہ جنہیں دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ یہ ان 3 ریکوائرمنٹس میں ایک ریکوائرمنٹ میں سمجھتا ہوں بڑی حیران کن تھی، ایک پریشان کن تھی اور تیسری در حقیقت ایک پریکٹیکل جوک تھی۔ حیران کن آئٹم تھا 6 پاسپورٹ فوٹوز۔ ارے بھائی، میں شہریت چھوڑ رہا ہوں، میری 6 پاسپورٹ فوٹوز آپ کو کس لیے چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں دنیا بھر میں کہیں بھی کسی سے بھی کسی بھی کام کے لیے 6 پاسپورٹ فوٹوز مانگی جاتی ہوں گی، اور وہ بھی ایک آدمی سے کہ جو شہریت چھوڑ رہا ہے۔ یعنی اب میرے ان تصویروں سے کیا کام کرنا ہے آپ کو؟ میں نے کینیڈا کی سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرتے ہوئے 2 پاسپورٹ فوٹوز جمع کرائی تھی، تو یہ سٹیزن شپ چھوڑنے کے لیے 6 فوٹوز؟ تو بہرحال پھر بھی میرے دل میں خیال آیا کہ شاید ترک شہریت در حقیقت کوئی ایسا ہائی ٹیک کام ہے جس کے لیے واقعی 6 تصویریں درکار ہوں۔ یہ چیز ذہن میں آنے کے بعد میں نے دیگر کنٹریز کے جو ان کے مروجہ ترک شہریت کے قوانین ہیں انہیں جاننے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، قانون کم و بیش تمام ممالک کے ایک ہی جیسے ہیں۔ پاکستان کی طرح دیگر ممالک میں بھی آپ کو اپنی ڈیکلیریشن کے ساتھ اپنا اوریجنل پاسپورٹ اور دوسرے ملک سے حاصل شہریت کا کوئی ثبوت جمع کرانا ہوتا ہے۔ لیکن بھائی، اپنی شہریت چھوڑنے والے سے کوئی 6 پاسپورٹ فوٹوز نہیں مانگتا۔ میں نے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور انڈیا سمیت کوئی 10-12 کنٹریز کی ریکوائرمنٹس چیک کی تو پتہ چلا کہ ان تمام ممالک کو اپنی شہریت چھوڑنے والوں کی صرف ایک فوٹو درکار ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ ملکوں میں تو آپ اپنی ڈیکلریشن اور فوٹو آن لائن اپلوڈ کر کے اپنا پاسپورٹ ڈاک کے ذریعے قونصلیٹ بھجوا سکتے ہیں۔ قونصلیٹ کی چیک لسٹ میں پریشان کن ریکوائرمنٹ تھی نائک آف کینسلیشن۔ چیک لسٹ کے مطابق آپ اپنی ڈیکلریشن اور اوریجنل پاسپورٹ تو متعلقہ قونصلیٹ میں جمع کرا سکتے ہیں، لیکن نائکاپ کینسلیشن کے لیے آپ کو نادرا سے الگ سے اپلائی کرنا پڑے گا۔ کیوں بھائی؟ کیا نادرا کیا پاکستان کا ادارہ نہیں ہے، کسی اور ملک کا ہے؟ یعنی اب بھی میں شہریت چھوڑ رہا ہوں تو دفتر ٹو دفتر دھکے کھاتا رہوں؟ کمال ہے یار، جب تم میرا پاسپورٹ لے سکتے ہو تو شناختی کارڈ لینے میں کیا تکلیف ہے؟ اچھا، اب آ جائیں چیک لسٹ میں موجود پرینک کی طرف۔ چیک لسٹ کے مطابق ہاتھ سے بھرے ہوئے فارم ایکس ناقابل قبول ہوں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں پرینک کہاں ہے بھائی؟
क्या ज़रूरत है हाथ से फिल करने की? फॉर्म तुम्हारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में मौजूद है, उसको कंप्यूटर पर फिल करो, उसका प्रिंट निकाल लो। नहीं भाई, हियर्स द प्रैंक। वो पीडीएफ फॉर्म एक्स नॉन फिलेबल था। आप लोगों में से बेशतर को मालूम होगा कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी करके उसको स्कैन करते हैं और फिर जेपैग से पीडीएफ में चेंज करके अपलोड करते हैं तो वो पीडीएफ एडिटेबल नहीं रहता है। बहरहाल थोड़ी तगोदो के बाद मुझे डायरेक्टर इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की वेबसाइट से फिलेबल फॉर्म एक्स मिल गया। लीजिए जनाब, 20 सितंबर 2023 को हम 4 अदद दस्तखत शुदा फॉर्म एक्स, अपना ओरिजिनल पाकिस्तानी पासपोर्ट, ओरिजिनल नाइकाब, कैनेडियन पासपोर्ट की फोटोकॉपी और 2 अदद पासपोर्ट फोटोज लेकर कैनेडियन कॉन्सुलेट पहुंच गए। कॉन्सुलेट का खाली वेटिंग हॉल देखकर एक तो इत्मीनान हुआ कि काम जल्दी हो जाएगा। अच्छा, जो पाकिस्तानी कनाडा माइग्रेट करते हैं तो उन्हें कनाडा आने के कुछ अरसे के बाद एक दफ़ा पाकिस्तानी कॉन्सुलेट ज़रूर जाना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ का ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आपको अपना पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से अटेस्ट करवाना होता है। तो मैं जब पहले गया था, बड़ बहुत साल पहले, तो उस वक्त इनका दफ्तर भी किसी और शहर में था और वो उस वक्त लाइन लगी हुई थी। बहरहाल इस वक्त तो खाली हॉल था, तो मैं तो बहुत खुश हो गया भाई कि मज़े आ गए, काम फटाफट हो जाएगा। कॉन्सुलेट में दाखिल होते ही सीधे हाथ पर एक साहब बैठे होते हैं। उन्होंने मेरी आमद का मकसद दरियाफ्त किया तो मैंने उन्हें बताया कि मैं रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप के लिए आया हूँ। तो ये सुनते ही उन्होंने अपनी टेबल पर पड़े हुए कागज़ों के दरमियान से फॉर्म एक्स निकाल कर मुझे थमाना चाहा। तो मैंने बताया कि नहीं, मैं फॉर्म लेने नहीं आया बल्कि जमा कराने आया हूँ। और साथ साथ मैंने उन्हें ये भी बता दिया कि ये जो आप मुझे फॉर्म दे रहे हैं ये नॉन फिलेबल है। मकसद मेरा यही था कि मे बी इन्हें मालूम ना हो और इन्हें पता चल जाएगा तो ये इसे अपलोड कर दें फिलेबल फॉर्म को। बहरहाल मुझे लगता है कि उन्हें मेरा ये बताना पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी किसी नाराज़गी का इजहार तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप टाइम लेकर आए? जब मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या फॉर्म जमा करने के लिए भी टाइम लेना पड़ता है, तो वो बड़े फातिहाना अंदाज में बोले, यहाँ हर काम के लिए टाइम लेना पड़ता है। अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने चेक लिस्ट को बहुत थॉरोली देखा था और उसमें कहीं भी टाइम का नहीं लिखा था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी भी इतनी लंबी ड्राइव करके बगैर टाइम लिए नहीं आता। बहरहाल फिर भी मैंने इन साहब से इस वक्त बहस ना करना मुनासिब समझते हुए उनसे दरख्वास्त की कि भाई मैं कोई 1.25 घंटे ड्राइव करके आया हूँ, मुझे मालूम होता कि टाइम लेकर आना है तो मैं टाइम लिए बगैर कभी भी नहीं आता। अब मैं आ ही गया हूँ तो मेहरबानी फरमा कर फॉर्म रिसीव कर ले। इस वक्त पूरे हाल में 3 अफराद मौजूद थे और वो भी पेमेंट काउंटर पर खड़े थे। कहने का मकसद ये है कि वो साहब चाहते तो मेरा फॉर्म बआसानी रिसीव कर सकते थे, लेकिन इस पर भी नाला हजरत के इनकार पर मैंने कदरे ऊंची आवाज में उनसे कहा, तो फिर आपको मुझे बताना पड़ेगा कि कौंसलेट की वेबसाइट पर कहाँ लिखा है कि फॉर्म एक्स जमा कराने के लिए टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, मेरा इस ऊंची आवाज में इस तरह चैलेंज करना इन साहब को खासा नागवार गुजरा। कहने लगे, यहाँ कैमरे लगे हुए। अबे भाई, कैमरे लग मैं कोई ऑडिशन के लिए आया हूँ यहाँ पर जो कैमरे लगे हुए मैं अलर्ट हो जाऊं? मैं भाई फॉर्म जमा कराने आया हूँ और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरा जायज सवाल है, मुझे बताओ कि ये कहाँ लिखा है कि इस काम के लिए आने के लिए मुझे टाइम लेना था। अच्छा, इस पर वो थोड़े से सटपटाए भी, थोड़ा उन्होंने फिर एक और साहब को बुलवा लिया कि जी ये बताएंगे कि कहाँ लिखा है। उन साहब ने मेरा सेल फोन लिया और उसको थोड़ी देर तक वो उसको खेलते रहे और फिर मुझे पकड़ा के बोले कि ये लिखा हुआ है। किस्सा मुख्तसर, कौंसलेट की वेबसाइट पर कहीं नहीं लिखा कि रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप का फॉर्म जमा कराने आने के लिए आपको टाइम लेना है, और आज तक नहीं लिखा है। अच्छा, मैं अभी इसी सोच में था कि अब क्या करें कि वो काउंटर पर खड़े हुए 3 अफराद में से 2 मेरे पास आए। नौजवान जोड़ा था, ये यूएस से ड्राइव करके किसी काम के लिए यहाँ कौंसलेट आए थे और इन्हें यहाँ $40 जमा करने थे। तो यहाँ आके इन्हें पता चला कि कॉन्सुलेट कैश क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करती है, सिर्फ डेबिट कार्ड से पेमेंट लेती है। यूएस का डेबिट कार्ड तो होगा, उससे पे कर दो। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये यूएस डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं ले रहे, कह रहे हैं सिर्फ कैनेडियन डेबिट कार्ड चाहिए। अरे भाई, ओ भाई, यहाँ यूएस डेबिट कार्ड कैनेडियन डेबिट कार्ड एक चीज है।
पान वाला लेता है वो, तुम क्यों नहीं लेते हो? और कैश नहीं लेते हो यार? क्यों क्यों परेशान करते हो लोगों को यार? तुम्हारी वेबसाइट के फ्रंट पेज के ऊपर हुंजा और नांगा पर्वत और बादशाही मस्जिद उनकी स्लाइड्स चल रही हैं। वो किसके काम किए हैं भाई? तुम्हारा कस्टमर पाकिस्तानी लिविंग इन कनाडा है, तुम्हें उसको फैसिलिटेट करना है यार। मुझे क्या करना है नांगा पर्वत का और हुंजा वैली? मुझे पता है सब चीजें। वो तुम्हारी वेबसाइट के फ्रंट पेज के ऊपर लिखा होना चाहिए कि तुम कैनेडियन डेबिट कार्ड के अलावा किसी और तरीके से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हो। दूसरी चीज तो तुम्हारी वेबसाइट के फ्रंट पेज पे साफ साफ लिखी होनी चाहिए कि नो डीलिंग विदाउट अपॉइंटमेंट। बहरहाल इनके मैंने $40 अपने डेबिट कार्ड पे चार्ज करवा दिए और इनसे $40 कैश लेके मैं वहां से मुड़ा। अच्छा हाँ, इसकी भी कहानी सुन रहे हैं। मेरे कार्ड के ऊपर टैप काम नहीं कर रहा। मैंने उनसे टर्मिनल मांगा। टर्मिनल इतनी छोटी सी विंडो है, उन्होंने जो बनाई हुई है, बड़े वो शीशे के पैनल्स लगे हुए हैं उसके पीछे इतनी, तो कह रहे हैं टर्मिनल इसमें से बाहर नहीं आ सकता। अबे भाई कौन लेके भाग जाएगा यार टर्मिनल? तो मैं उंगलियां अंदर डाल के अपना पासवर्ड टाइप किया। तो जैसे ही मैं पेमेंट काउंटर से फारिग होके पलटा तो मुझे उन साहब की आवाज आई, मिसबा साहब अपना फोन नंबर दे दें, अगर आज कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। अच्छा, मेरे वहां 10 से 15 मिनट कयाम के दौरान मैंने उन साहब से 2 से ज्यादा मर्तबा उनका नाम पूछा, लेकिन उन्होंने अपना नाम मुझे नहीं बताया। चले उन साहब को अब्दुल्ला साहब कह लेते हैं। बहरहाल मैंने अब्दुल्ला भाई को अपना फोन नंबर दे दिया। दरियाफ्त करने पे पता चला कि ताहाल कोई कैंसिलेशन नहीं है। उस वक्त दोपहर का 1 बज रहा था। मैं अभी इसी शशोपंज में था कि बगैर किसी एश्योरेंस के 3 घंटे इंतजार किया जाए या नहीं, कि वो पेमेंट काउंटर पर खड़ा हुआ आखिरी बंदा भी मेरे पास आकर बोला प्लीज मेरे $20 भी अपने कार्ड पर चार्ज करवा दो। वो बेचारा भी यूएस से किसी काम के लिए आया हुआ था और उसको भी यहाँ आके पता चला कि ये सिर्फ कैनेडियन डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। उस बंदे के काम से फारिग होकर मैं दोबारा अब्दुल्ला भाई के पास पहुंच गया। मैंने सोचा कि यार इनसे तस्वीरों की रिक्वायरमेंट का कहानी तो थोड़ी क्लियर करूं। तो वो बड़े फैसला कुन अंदाज में बोले जितनी तस्वीरें कॉन्सुलेट की चेकलिस्ट में लिखी हैं आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। इस पर जब मैंने उन्हें बताया कि भाई 6 पासपोर्ट फोटोज की रिक्वायरमेंट ना तो कानून में लिखी है और ना ही डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की वेबसाइट पर, तो फिर कॉन्सुलेट को 6 तस्वीरें किस लिए चाहिए? अच्छा, मेरा ये सवाल पूछने पे भी वो कहने लगे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। अरे भाई, एक सवाल तुमसे पूछ रहा हूँ, सिंपल सवाल है, इसका जवाब दो। बहरहाल वो जब मैंने बहुत इंसिस्ट किया तो उन्होंने जो जवाब दिया उसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। फरमाते हैं अगर इसमें 500 तस्वीरें भी लिखी होंगी तो आपको देना पड़ेंगी। हैं? इस वक्त तक अब्दुल्ला भाई मुझे 2 से ज्यादा दफा बता चुके थे कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। इस मर्तबा मैंने उन्हें बताया कि यहाँ कैमरे लगे और आपकी ये बात रिकॉर्ड हो गई है। ये सुनकर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, होने दो रिकॉर्ड। उनका दिल गनी था, उन्हें पता था कुछ भी नहीं होना है। ये कह के उनसे मैं कॉन्सुलेट से बाहर निकल आया और बाहर निकलते ही मैंने फैसला किया कि अब इस ऑफिस में दोबारा कदम नहीं रखने। लो जी, 25 सितंबर को हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स एक कवरिंग लेटर लगाकर बजरिया कनाडा पोस्ट पासपोर्ट सर्विस पाकिस्तान कॉन्सुलेट को भिजवा दिए, जो कि वहां अगले दिन रिसीव भी हो गए। 5 अक्टूबर की सुबह मुझे कॉन्सुलेट से एक कॉल मौसूल हुई कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो मुकम्मल नहीं है, लिहाजा आपको कॉन्सुलेट आना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मैं ये पता करने के लिए कॉन्सुलेट क्यों आऊँ, आप मुझे फोन पे ही बता दो क्या डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा फिर आपसे जिसने कहा है कि मुझे फोन करो उससे मालूम करके बता दो। तो उनका ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप ऐसा करें कॉन्सुलेट की वेबसाइट पर चेक कर ले या फिर कॉन्सुलेट ईमेल कर कर मालूम कर ले। अबे, इस पर मैंने उनसे कहा कि भाई जब आपको मालूम नहीं है तो आपने फोन क्यों किया? अच्छा, मेरी ये बात उन्हें अपनी शान में गुस्ताखी लगी। कहने लगे आप मुझसे किस अंदाज में बात कर रहे हैं? जवाबन मैंने कहा भाई जब आप अपना काम ठीक तरह नहीं करोगे तो मैं और क्या करूंगा। ये बात और उन्हें बुरी लग गई। कहने लगे कॉल रिकॉर्ड हो रही है। ये नहीं बता रहे किस मकसद के लिए रिकॉर्ड हो रही है। क्वालिटी एंड ट्रेनिंग के लिए तो नहीं हो रही, अगर उसके लिए हो रही होती तो कॉल के शुरू में बताया जाता है। अभी हमारी बहस जारी थी कि उन्होंने एकदम से फोन बंद कर दिया।
میں نے کال بیک کر کے ان سے لائن کاٹنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر میرے انداز گفتگو کا شکوہ کیا۔ جب میں نے انہیں اپنے انداز گفتگو کے ایسا ہونے کی وجوہات بتانی شروع کی تو انہوں نے پھر فون پٹک دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک نہ تو کونسلیٹ نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور نہ ہی میں نے انہیں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، ایک کام ضرور ہوا، کونسلیٹ کی ویب سائٹ پر رینونسیشن آف سٹیزن شپ کا پیج اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ اب کونسلیٹ کی ویب سائٹ پر فلیبل PDF فارم ایکس اویلیبل ہے، اور اس اپڈیٹ میں کونسلیٹ نے اپنی ترک شہریت کے لیے 6 تصویروں کی ریکوائرمنٹ چینج کر دی ہے۔ جی ہاں، بالآخر حکومت پاکستان نے ریئلائز کر ہی لیا کہ شہریت چھوڑنے والے سے اس کی 6 پاسپورٹ فوٹوز مانگنا حماقت ہے، تو اپنی اس حماقت کو ریئلائز کرتے ہوئے انہوں نے پاسپورٹ فوٹوز 6 کے بجائے 7 کر دی ہیں۔ جی ہاں بھائی، اب آپ کو اپنی پاکستانی شہریت چھوڑنے کے لیے اپنی 7 فوٹوز جمع کرانی ہوں گی۔ بھائی کیا کرو گے 7 پاسپورٹ فوٹوز کا، وہ بھی ہلکے نیلے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں؟ کس کو دینی ہے بھائی؟ اگر بہت زیادہ لوگ لینے والے ہیں تو اس کے لیے آسان ترکیب یہ ہے کہ مجھ سے ایک ہائی ریزولوشن الیکٹرانک کاپی لے لو اس کی، اور سب کو ای میل کر دو یار، سارے جاسوس پاکستان کے ان کو دے دو میری تصویر، وہ زیادہ آسان ہے۔ یہ 6 پرنٹ اور 7ویں کا امیدوار کون آ گیا یار؟ کون ہے بھائی؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ اچھا، چیک لسٹ میں ایک نیا آئٹم بھی شامل ہو گیا ہے۔ اب آپ کو اپنی پاکستانی شہریت ترک کرنے کی وجہ لکھ کر بتانی پڑے گی۔ اگر آپ کو اپنی کاغذی کارروائی کے لیے واقعی مجھ سے ایک وجہ سننا درکار ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ وجہ یہ لکھ دیجئے کہ مسمی مصباح مظہر نے جو فرقہ اختیار کر لیا ہے اس میں 2 شہریت رکھنا گناہ ہے۔ میں نے ایک نیا فرقہ جوائن کر لیا ہے، اس کو کہتے ہیں منیملزم، تو اس فرقے میں 2 شہریت رکھنا شدید گناہ ہے۔ تو یہ آپ اپنے اس میں لکھ کے اور اس قصے کو مکھائیں۔ لو جی، اب آپ کو اپنی پاکستانی شہریت ترک کرنے کی وجہ بتا کر میں نے آپ کی تمام ریکوائرمنٹس پوری کر دی، ایکسیپٹ فار دیٹ سینس لیس ریکوائرمنٹ آف 7 فوٹوز، جو کہ میں آپ کو کبھی بھی نہیں دوں گا۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ اب سے کچھ دن کے بعد میرا ڈیکلیریشن، میرا اوریجنل پاسپورٹ اور میرا اوریجنل لائک آف آپ کی کونسلیٹ میں ریسیو ہوئے پورے 5 مہینے ہو جائیں گے، اور اب اس کاغذی ڈیکلیریشن کے ساتھ یہ میری ویڈیو ڈیکلیریشن بھی آپ کے پاس ہے۔ میرے حساب سے میں سیکشن 14A آف پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ اور رول 19A آف پاکستان سٹیزن شپ رولز کے مطابق ترک شہریت کی تمام کارروائی مکمل کر کے اپنی پاکستانی شہریت ترک کر چکا ہوں۔ تو جناب، یہ تھا میرا پاکستانی شہریت ترک کرنے کا کینیڈین ایکسپیرینس۔ جان بھائی کے ایک شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ترک تعلقات کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو راستہ ہے کہ بس چل پڑے کوئی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔